हेलो एवरीवन वेलकम टू मल्लिकुल क्लासेस। आज आम नवम श्रेणी आउ गोटे कविता पढ़िबा जार ना कि पद्म। कवि होचंते मधुसूदन राव। तो प्रथम कवि परिचय टी पढ़नबा। मधुसूदन राव 1853 रे जन्म आ 1912 रे तांकर मृत्यु। से थिले आधुनिक ओडिया साहित्यर अन्यतम स्रष्टा। गीति कविता प्रबंध अनुवाद शिशु साहित्यर रचयिता भाबरे से विशेष सम्मानास्पद। ब्राह्म धर्म ग्रहण परे तांको कवितार आत्मिक विभव रे परिवर्तन लक्ष्य करा गले मध्य उपनिषदीय भाव द्वारा ताहा भितर उपलब्धि करि हुए। ओडिया प्रबंध और शिशु साहित्य को तांकर अवदान अतुलनीय। ईश्वर भक्ति रहस्यवादी चिंताधारा और सर्वोपरि जीवनवादी भावधारा तांको कविता गुड़ी को चिरंतन मूल्यबोध रे वृद्धिमंद करिछि। कवितावली छांदमाला कुसुमांजलि बसंत गाथा प्रबंधमाला वर्णबोध आदि कृति ओडिया साहित्य को तांकर अमूल्य अवदान। तो तांकर आउ केते गुडी लेखा कोन ना गोटे होची कवितावली छांदमाला कुसुमांजलि बसंत गाथा प्रबंधमाला आ लास्ट होची वर्णबोध। पिला तो समस्त वर्णबोध पढ़िथो पिला ने तो वर्णबोध मध्य आमर मधुसूदन राव ही गोटे लेखा। पद्म कविताटी रे सौंदर्यबोध सहित ईश्वरानुभूति सम्मिश्रित। मनीष पाए यह एक उत्तरणर मार्ग प्रदर्शन करि पारि अछि। कविताटी छंदमालार अंतर्गत। एबे आमे केते गुडी लेखा पढ़ले तांकर तो ई छंदमालारू उक्त पद्यांशटी आसीची माने गृहीत करा हेची अणा हेची पढ़िया। कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही कि अमृते ततनु गढ़िला बिही तो रूप दर्शने मोर हृदय पुण्य आनंद हुए अमृतमय। कोटि माने कोन ना से गोटा होची हमर गोटा संख्या जेमते आमे पढ़िला बेले जा पढुचे कि हजार लक्ष नियुत कोटि तो से कोटि। लावण्य लावण्य माने कोन लावण्य माने होची सौंदर्य। तो सीएडी कोन कहूची प्रथम हेड रे ना कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही। निधि माने होची संपत्ति ना अनेक गुडे संपत्ति रु तू होची गोटे बहुत बड़ संपत्ति कि अमृते ततनु गढ़िला बिही। बिही माने होची विधाता कि भगवान विधाता तो तनु तो शरीर को केते सुंदर भाबरे गढ़ी तोलिचंती तो रूप दर्शने मोर हृदय पुण्य आनंद हुए अमृतमय ना तो रूप को दर्शन कला परे मोर हृदय आनंद रे पूरी उठे अमृतमय हुए उठे। ढळ ढळ सुनील सरसी जल ढळ ढळ श्यामल नलिनी दल ढळ ढळ भास्कर रश्मि उज्जवल ता मध्ये ढळ ढळ तुही कमल ना ढळ ढळ सुनील सरसी जल। सरसी माने होची पुष्करिणी। पुष्करिणी बा पोखरी आमे जो कहूचे तो एठी पुष्करिणी रे सुनील माने कोन गाढ़ नील। पुष्करिणी रे जेमिति नील रंगर पानी आउ ता मध्य रे श्यामल श्यामल नलिनी नलिनी दल। नलिनी माने कोन नलिनी माने भी होची पद्म। नलिनी दल माने होचंती पद्म पत्र। पद्म जेतेबेले सूर्य किरण सकाळू जेतेबेले पडुची से सूर्यंकर किरण पड़िला मात्रे पद्म पत्र गुड़ाक आ पद्म उपर जेतेबेले पडुची केते सुंदर देखा जाउची से जिंस एठी
କୁହା ଯାଉଛି ତୁ ହିଁ କମଳ, ଢଳ ଢଳ ଭାସ୍କର ରଶ୍ମି ଉଜ୍ଜଳ ତା ମଧ୍ୟ ଢଳ ଢଳ ତୁ ହିଁ କମଳ। ନା ଭାସ୍କର ମାନେ କଣ? ଭାସ୍କର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବାଜିବା କ୍ଷଣେ ପାଣି ହଉ କିମ୍ବା କମଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଠି କରାଯାଇଛି। ହସ ହସ ବଦନେ ହରସ ଭରେ ଅନାଇ ରହିଅଛୁ ତୁ ଦିବା କରେ, ତ ମୁଖେ ଜ୍ୟୋତି ଧାରା ସେ ଦିବା କର ଢାଳଇ ଅବିରଳ ଆରେ ପୁଷ୍କର। ପୁଷ୍କର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପଦ୍ମକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ହସ ହସ ବଦନେ, ନା ଏଠି ପଦ୍ମକୁ କୁହାଯାଉଛି କି ତୁ ହସ ହସ ବଦନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ତୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠୁ। ପିଉ କି ଆନନ୍ଦେ ପିୟୁଷ ସରି ସେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଭକତି କରି, ଆହା କି ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ତହୁଁ ତୁ ଲଭୁ ଧନ୍ୟ ଉତ୍ପଳ ଧନ୍ୟ ତୋର ପ୍ରଭୁ। ନା ଏଠି ପିଉ କି ଆନନ୍ଦେ ପିୟୁଷ ସରି, ପିୟୁଷର ଅର୍ଥ କଣ? ପିୟୁଷର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅମୃତ। ପିୟୁଷର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଅମୃତ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଦ୍ମ ଉପରେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିୟୁଷ ସରି ସେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଧାରା ଭକତି କରି, ନା ତୁ ଭକ୍ତ ପରି, ନା ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରୂପରେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଛି। ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ପଡୁଛି ସିଏ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ପାନ କରୁଛି। ଆହା କି ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ତହୁଁ ତୁ ଲଭୁ, ତୁ ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ଧନ୍ୟ ଉତ୍ପଳ, ଉତ୍ପଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଦ୍ମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ତୁ କେତେ ମହାନ ହେଇଯାଉ ଆଉ ତୋ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମହାନ। ମକରନ୍ଦ ଅମୃତ ହୃଦୟ ତୋହର ତହୁଁ ସ୍ଫୁରଇ ବାସ କି ମନୋହର, ସେ ମଧୁ ପାନେ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ପଦଳ ସେ ସୌରଭେ ପରାଣ କେଡେ ଶୀତଳ। ନା ମକରନ୍ଦ ମାନେ ଅମୃତ ପାନ କଲା ବାଦେ ତୁ କେତେ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉ, ସେ ମଧୁ ପାନେ ମଧୁ ପଦଳ, ନା ସେ ମଧୁ ଗୁଡାକ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁପ ଦଳ ମାନେ କଣ? ମହୁମାଛି ଦଳ। ସେଇ ମହୁମାଛି ଦଳ କଣ କରନ୍ତି? ନା ତୋ ପାଖରୁ ମହୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତେ ରଙ୍ଗା ତୋ ଶୁଭ୍ର ତନୁ ବାରେ ଦେଖିଲେ କେବେ ନ ଯିବୁ ମନୁ, ସର୍ବ ସଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ନା ଶ୍ଵେତେ ଲୋହିତେ ରଙ୍ଗା, ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଥିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା କେମିତି ରଙ୍ଗ ଆଉ ଧଳା ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ତୋ ତନୁ ମାନେ ତୋ ଶରୀର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତତେ ବାରେ ଦେଖିଲେ କେବେ ନ ଯିବୁ ମନ, ତତେ ଥରେ ଯିଏ ବି ଦେଖିଦବ ତାର ମନ ତୋ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବ। ସର୍ବ ସଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସଭାର ତୁ ହଉଛୁ ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସ ପୁରିଚି ତୋ ଅନ୍ତର ରେ ତାମ ରସ, ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସ ହୁଏ ମଗନ। ନା ଏଇଠି ପଦ୍ମକୁ କୁହାଯାଉଛି କି ତୋ ପାଖରେ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପବିତ୍ର ରସ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ତାମ ରସ, ତାମ ରସ ମାନେ କଣ? ଫୁଲର ରସକୁ ତାମ ରସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ରସ ରହିଛି, ନହେଲେ ତତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ମନ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ତୋ ଆଡକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ନା ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ପବିତ୍ର ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ, ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୋ ନାଁ ଆଗରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ କଣ କହୁଛେ? ପଦ୍ମଲୋଚନ। ତ ସେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି କି ତୋର ଯେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ବିଧାତାଙ୍କର କୌଣସି ନାଁ ଡାକିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୋ ନାଁ ସେଠି ଯୋଡା ଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର, ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନା ହାର। ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଗରୁ ତୋର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ଜପା ଯାଉଛି। ସର୍ବସଭାର ସଦ୍ମରେ ପଦ୍ମ ତୋର ସଙ୍ଗେ ନିଗୁଡ ଯୋଗ ଅଛଇ ମୋର, ଜୀବନ ମରଣରେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଥାଉ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ନିଶି। ନା ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ମୋର ଜୀବନର ମରଣ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋ ନାମକୁ ଏମିତି ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ, ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା ତୋରି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲଭି ସୁଦଶା।
ନା କଳୁଷ ପଙ୍କେ, କଳୁଷ ମାନେ କଣ ନା ମାଟି, ସେ ମାଟିର ପଙ୍କରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମଳିନ ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ପଙ୍କଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପଙ୍କଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଦ୍ମ, ପଙ୍କଜ ବୋଲେ ପଦ୍ମ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପଙ୍କରେ ଜାତ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହଉଛି ପଙ୍କଜ। ତ ପଦ୍ମକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁ ପଙ୍କରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ତୋ ଆଡକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ତୋ ଆଡକୁ ଝିକି ହେଇକି ଆସିଯାଏ, ତୋ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଏ। ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇ। ଶିଖାଅ ମତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋର ଆସିସେ ପୁରୁ ମୋ ମନ ରଥ। ନା ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇ, ନା ସିଏ ତାର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇ ବୋଲି ରାଜୀବି ସଦା ଥିବି ଅନାଇ। ନା ସିଏ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଡାକିକି କହୁଛି କଣ ନା ହେ ପ୍ରାଣ ସାଇ, ମୁଁ ସଦା ତୁମ ଆଡକୁ ଅନାଇକି ରହିଥିବି। ଶିଖାଅ ମତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋର ଆସିସେ ପୁରୁ ମୋ ମନ ରଥ। ନା ମତେ ସଦା ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ ଶିଖାଅ, ଆଉ ତମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି। ନା ଏ କବିତାରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ନା ପଦ୍ମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୋଭାର ମୂଳ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଦ୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ପଦ୍ମ ହଉଛି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏଠି। ତ ପଦ୍ମକୁ ଭଗବାନ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏଇ କବିତାରେ ପଢିଲେ। ପଦ୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁଳନାକୁ ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ। ଅବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅବିରଳ ଅନବରତ ଭାବରେ ପଦ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡୁଛି, ଆଉ ପଦ୍ମ ସେ କିରଣ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି।